नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज सेप्टेम्बर 24 तारिख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। सुभद्रा योजनार टंका पर्यायक्रमे आसिब कहले मुख्यमंत्री। अनेपटे किसी नुआ योजना नुआ सूचना आसी। सहित ओडिशा को आसुची बड़ वर्षा। अनेपटे बर्ड फ्लू हेउ किंबा राजनैतिक खबर हेउ अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 24 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, जिला स्तर में खोलिब मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ। एणिकी जिला स्तर में खोल मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ। एने पंचायतराज मंत्री रवि नारायण नायक सूचना देइचंती। उत्तर ओडिशा, पश्चिम एवं दक्षिण ओडिशा गस्त बेले लोकंक अभियोग शुणाणी करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इच्छा गस्त बेले सेठी लोक माने अभियोग नहीं आसंतु एवं मुख्यमंत्री शुणाणी करंतु। यह द्वारा लोक माने सहजरे अभियोग पत्र दाखल करि पारिबे। सूचना अनुसार गतकाली पुणी थरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी लोकप्रिय अभियान मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ कार्यकारी होईछि। गतकाली 1000 जन को अनुमति मिलता मुख्यमंत्री को साक्षात करने को। आगको समस्त जिले में मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ खोलिब। परवर्ती खबर, आंदोलन प्रत्याहार कला बीजेडी पक्षर 23 तारिख अर्थात आज मंगलवार दिन भुवनेश्वर 6 घंटिया बंद डाकरा दि जाइथिला। मात्र यह प्रत्याहार करा जाइछि। एने बीजेडी पक्षर सोमवार दिन एक खबरदाता सम्मेलन करा जाई घोषणा करा जाइछि। भरतपुर थाना रे घटिथिबा एही घटना पई बंद डाकरा दिया जाइथिला। विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक दाबी करथिले एहार विचार विभागीय तदंत पई। परवर्ती खबर, भरतपुर थाना विवाद हेबो विचार विभागीय तदंत। भरतपुर थाना विवाद गत किछि दिन हेबो राज्य तथा सारा देश रे केंद्रबिंदु पलटिछि। गोटे पटे बीजेडी और कांग्रेस विभिन्न विरोधी दल एही घटना रे बीजेपी को घेरिबा को चेष्टा करुथिबा बेले अन्य पटे सेना एवं पुलिस विभाग मध्य एहा मध्य मुहांमुही परिस्थिति सृष्टि होईछि। तेणु राज्य सरकार यह घटना रे विचार विभागीय तदंत देइचंती। जस्टिस चित्तरंजन दासंक अध्यक्षतार हेबो तदंत। 60 दिन मध्य रिपोर्ट दाखल करने को कहा जाइछि। परवर्ती खबर, सबु थाना रे लागिबो सीसीटीवी। राज्यर सबु नुआ थाना रे लागिबो सीसीटीवी। 57 टी नुआ थाना रे लागिबो सीसीटीवी। अक्टोबर 8 तारिख सुधा यह शेष हेबो बोली पुलिस पक्षरु निर्देश दिया जाइछि। पुलिस महानिर्देशक YB खुरानिया एने सूचना ये नहीं ओकाक को निर्देश देइचंती पुलिस महानिर्देशक। सेहीपरि 29 टी थाना रे परिवर्तन हेबो सीसीटीवी। सूचना योग्य, भरतपुर थाना घटनार तदंत बेले थाना रे सीसीटीवी नथिबा जानिबाकु मिलिथिला। परवर्ती खबर, व्यवस्थित होई पारुनी जगा दर्शन। महाप्रभुंक दर्शन पाई काहे केते दूररू आसुचंती भक्त, हेले जगा दुआरे भोगुचंती दर्शन जंत्रणा। लंबा लाइन रे श्रद्धालुंकु घंटा घंटा धरी अपेक्षा करिबाकु पडुची। तेबे बड़ कथा हेउचे सिंहद्वार पार्श्वर हटा जाइए सेड। फल टाई टाई खरारे सिझुचंती भक्त, आउ केतबळे ढू ढू वर्षारे भिजुचंती भक्त। मोटामोटी कहबाकू गले दर्शन व्यवस्था रे सुधार आसी पारु नाही। विशेषकर चारिदुआर रे भक्त मानकु प्रवेश अनुमति पर स्थिति असंभाळ होई पड़िछि। भितरे हंतसंत हेउचंती भक्त। परवर्ती खबर, सूर्य मंदिर गर्भगृह रे हेला लेजर स्कैनिंग। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर गर्भगृह रे हेला GPS लेजर स्कैनिंग सर्वे। यह पर आरंभ करागला कोणार्क सूर्य मंदिर चतुर्पार्श्व भूतल GPS लेजर स्कैनिंग सर्वेक्षण। गतकाली 3 जणिया वैज्ञानिक टीम कोणार्क सूर्य मंदिर चतुर्पार्श्व GPS स्कैनिंग लेजर स्कैनिंग करा जायतिला घंटा घंटा धरी। भूतलरू 10 मीटर पर्यंत अनुध्यान करा जायतिला। काले माटी तले किछि भग्न मंदिर किंबा कोनोसी निर्माण सौध रहिथिबो ए नै टेक्निक अनुध्यान करा जायतिला। तेबे रिपोर्ट मिलिबा परे सूर्य मंदिर चतुर्पार्श्व सौंदर्यकरण काम आरंभ करा जिबा नै एएसआई पक्षरु कहा जायछि। परवर्ती खबर, भुवनेश्वर रे निर्माण करा जिबो हाईटेक सिटी। भुवनेश्वर को लगी आउ एक नुआ सहर निर्माण करा जिबो। उपकंठ को लगी गढ़ी उठिबो न्यू सिटी बा हाईटेक सिटी। भुवनेश्वर उन्नयन कर्तृपक्ष BDA पक्षरु ए नै नक्शा अंका जायछि। खाली सेतिक नुहे, नुआ सहर रे पाचेरी मध्य आरंभ करा जाय सारिलाणी। तबे ए नै मळीपड़ा, दासपुर एवं गोठपाटण रे प्राय 821.961 एकर जमी को चिन्हट करा जायछि। BDA पक्षरु 40% सबुज बलय पई खोला रहिबो। लोकंक स्वार्थ को दृष्टि रखी हॉस्पिटल पार्क निर्माण करने को मध्य योजना करा जाउछि। ए नै खूब शीघ्र जमी अधिग्रहण मध्य करा जिवो। परवर्ती खबर, आगो को कंदाइबो पियाज दर। राज्य रे आलू संकट पर
ଏବେ ପିଆଜ ଦର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସାଧାରଣ ଖାଉଟିକୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 1 ନମ୍ବର ହାଟ ଏବଂ ନୟାପଲ୍ଲୀ ହାଟରେ କିଲୋ ପିଛା 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପିଆଜ। ଏହା ସହିତ କିଲୋ ପିଛା 35 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଳୁ। ଏବେ ପିଆଜ ଦରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ ଦର 60 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏବେ 70 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଲାଣି। ଆଗକୁ ଖାଉଟିମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, କାରଣ ଆଗକୁ ପିଆଜ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭରତପୁର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଭରତପୁର ଥାନା କାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ମେଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭରତପୁର ଥାନା ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। କାହିଁକି ମେଜର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭରତପୁର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୋଷୀ, କାହାରିକୁ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ। ମହିଳାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ରୋକିବାକୁ ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା। ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 15 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ। 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ରାଜ୍ୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ। ପୁରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଖାଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେପାର କରିପାରିବେ। କେହି ଭୟଭୀତ ନ ହେବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିନ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ପରେ କୁକୁଡ଼ାର ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ବିକ୍ରି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଗତ 3 ସପ୍ତାହ ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ହଜାରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ କାଳ କାଟୁଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନେ ଏବେ ଆର୍ଥିକ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହାକୁ ନେଇ କୌଣସି ସଚେତନ କରାଯାଉନି। ଏମିତିକି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି କଟକଣା। ହେଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଚେତନ ଅଭାବ କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଡରରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଛି। ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିନି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି କାଳେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଟଙ୍କା ଆସିବା ନେଇ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏହାର ଭିତରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନର ଆଗୁଆ ପଛୁଆ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଫେରିଲା ମେଣ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ଏ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଧେ। ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ କଂଗ୍ରେସର ନିକଟତର ହେଉଥିବା ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ଦେଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କର୍ମୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ବିଷୟରେ, ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଜିଲ୍ଲାର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ସଭାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 14 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କହିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି ଏବଂ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିବା କଥା ସେ କହିବା ସହିତ ସଂଗଠନ କିପରି ମଜବୁତ ହେବ ଏନେଇ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜ୍ରପାତ ନେଲା 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମରା ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ଅନ୍ଧାରୀ ଗ୍ରାମରେ ସୋମବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ବଜ୍ରପାତର ଶିକାର ହୋଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଜ୍ରପାତର ଶିକାର ହୋଇ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁକୁ ସୋନାଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା। ରୁକୁ ସୋନା ବାନେଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବିଶିଷ୍ଟ କଳାକାର ରୁକୁ ସୋନାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ରୁକୁ ସୋନା ମୃତ୍ୟୁର 5 ଦିନ ପରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭଉଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଟାଉନ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ରୁକୁ ସୋନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀରେ ଜଗତପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭିତରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା, କେମିକାଲ ଏବଂ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆତୋଡ଼ା ମହାନଦୀ ପଠାରେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆତୋଡ଼ା ମହାନଦୀ ପଠାରେ ରହିଥିବା ଏହି କ୍ଷୀର କମ୍ପାନୀରେ ନକଲି କ୍ଷୀର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଏବଂ ଫୁଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ କଟିଯିବ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନାମ। ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ EKYC କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାସନ କାର୍ଡ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ EKYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଲାଭ ଉଠାଇବେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ EKYC କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। EKYC ଯଦି ଆପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ କାଟି ଦିଆଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ। ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରରେ ଲଡୁରେ ପଶୁ ଚର୍ବି ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବିବାଦ। ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଦେଶର ଅନେକ ମନ୍ଦିରରେ ଏବେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଅର୍ପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ତିରୁମଳା ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଚାର ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରାଯିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫିକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ବଡ଼ ରାୟ। ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଅର୍ଥାତ୍ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ଅପରାଧ। ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏନେଇ ବଡ଼ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ବୃଦ୍ଧି ମାମଲାକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 2019 ମସିହାରେ POCSO ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଧାରା 14-15 ଅନୁସାରେ ଯଦି କେହି ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ସେୟାର କରେ କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଦେଖେ ତାଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁନିଆର ନୂଆ AI ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା କହିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନ୍ୟୁୟର୍କର ନାସାଉ କଲେଜିୟମରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବା AI ଆମେରିକା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, କ୍ୟାନ୍ସର ଟିକା ଦେବ ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସର୍ଭିକାଲ କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଲଢ଼ୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ $7.5 ନିୟୁତ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନମୁନା, ଏହା ସହିତ ନିଦାନ ଉପକରଣ ଏବଂ ଟିକା ଡୋଜ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି। ଭାରତ ଗାଭି ଏବଂ କ୍ୱାଡ ସପକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 4 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ଆମେରିକାରେ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଟିକା ଦେବ ଭାରତ 4 କୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କମିଲା ସୁନା ଦର। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ଦର। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 69,620 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 75,920 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।